हर हर महादेव शंभो शंकर हर हर చేతులిలా పెట్టండి. ఓం శంచమే మయశ్చమే ప్రియంచమే కామశ్చమే కామశ్చమే సోమరసశ్చమే భద్రంచమే. ఓం నమో భగవతే ओम नमो भगवते రుద్రాయ रुद्राय ఓం నమో భగవతే ओम नमो भगवते रुद्राय रुद्राय प्रतिष्ठा पवित्राय पवित्रो सर्वापसंगतो यस्मरे कुंडलेका सवाभ्यं करोषि स्थिरो भवावरतो भवासुं भवासुं प्रसन्नो भवा स्थिरासनं कुरु ओं गणानन्त्वः गणपतिं भावये कविं कविनामुपस्रवस्तं ज्येष्ठराजं ब्राह्मणं ब्राह्मणस्पति आनासुरसादं श्रीमन्महागणाधिपतिमवायामि स्थापयामि पूजयामि अगरबत्ती अगरबत्ती टोपला माल दे महागणाधिपतये नमः कर्पूर वेलुगु कर्पूर मंगल भगवान सर्वेंद्रो मंगल महांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते नारायणाय नमः दिव्य निरांजनम हस्तरे प्राणपति रामंगुष्ठाभ्य नमः ऋतर्जनाभ्य नमः ब्रह्मकर्षकाभ्य नमः समर्पयामि अय्यप्प जरिवानी तीरू असुन चक्षुपुन प्राणम्यान देवो गंधर्वस्य मधुरमिच्छनमनुतुनासुते अमृतम प्राणामृत मापा प्राणानिवेदस्थानमुपवते स्थिरो भव वरदो भव सुखो भव सुप्रसन्नो भव विराजनं गुरु ओम गणानन्दाय नमः कविं कविनामुपस्रवस्तं ज्येष्ठराजं ब्राह्मणं కావాలి మాల్ తీసుకో అమ్మగారికి అక్కడ నాగుల కాడివా ओम गम गणपते नमः ओम गम गणपते नमः ओम गम गणपते नमः ओम गम गणपते ओम गम गणपते नमः मेस्त्री राउंडी ये सड़े सरदा इक्कड़ अక్కడ वाली ओम आपो इष्टावयो भुवस्तानो आपो इष्टावयो भुवस्तानो
शिक्षया जन्मलाभयुताभ्यां नमः पृथ्वीराज विद्महे महानागाय धीमहि तन्नो शेषः प्रचोदयात् पृथ्वीराज विद्महे महानागाय धीमहि तन्नो शेषः प्रचोदयात् यंत्रं పెట్టి అయ్యప్ప అక్షరం ఎక్కడ అయ్యప్ప కరెక్ట్ ఉందా अक्रम देवानामोहवि मनसंचित्तं भूतं भुवचं गुप्यते तदि देवीश्वाग्निदयम् अनर्जितु परस्परं सह देवीर्गं त्वं यंत्रराज प्रतिष्ठा देवताभ्य नमः महानागादिवानस्तुरुधाय देवता यंत्रराज प्रतिष्ठापयन योगः परमेश्वरस्ते सोनो विराजते वाग्देवी पुष्टालकवि चक्षुर्देवानां ज्योतिष्मत्यन्तम् अस्य विज्ञानाय भोगान् क्रियते तन्यस्मिमहि सुहृज्योतिर्दातुमुदं श्रोत्रेण दत्तं पुत्रं शृण्वन्ति सत्यं श्रोत्रेण वाचं बहुदोदयमानः श्रोत्रेण मोदश्च महश्च श्रूयते श्रोत्रेण सर्वादिशं श्रोमि येन च అప్పయ్య పచ్చిస్తుంది పచ్చిస్తుంది నాగులకు కావాలి నాగులకు కావాలి సరికి సరికి అన్న देवस्य प्राण प्रतिष्ठा सिद्ध्यति जपे विनयोगः ब्रह्मा विष्णु वायुराकाशात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः हृदयाय नमः ओम ईं चं शं जं जं यं ईं ओम शब्दस्पर्श रूप संगतात्मने तर्जनीभ्यां नमः शिरसे स्वाहा ओम ओम तं डं डं नं ओम ओम श्रोत्रं पंचक्षुर्दिवाग्राणात्मने मदनाभ्यां नमः शिवाय वषट् ओम ऐं तं थं दं धं नं ऐं ओम वाक्पाणि पादुस्तात्मने अनामिकाभ्यां नमः कौचाय ब्रह्मदेवेद्यं समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम यनाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये भागं समर्पयामि अमृतात् नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे सर्वे कामान् कामकामाय वयं कामे सर्वो वै सर्वोत्तरायो महाराजाय आत्मा आत्मनिष्ठः आत्मा विश्वास
विषयाय प्रतिष्ठते प्रतिक्षत्रे प्रतिष्ठामि राष्ट्रे प्रत्यक्षमे प्रतिष्ठामि गोषु प्रत्यं देशं प्रतिष्ठितात्मनं प्रतिप्राणेषु प्रतिष्ठिमे पुष्टे प्रतिष्ठामि यज्ञे या देवा एकादश श्री गणेश महाराज की श्री गणेश महाराज की Amen.
अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होगी। यज्ञ जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथवी परस में दुख होकर वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा मानसिक बल दीजिए प्रभु, मानसिक बल दीजिए। त्वमेव माता च पिता श्री महायज्ञ ఓం నమః శివాయ. అందరూ అనుండి చూసి ధ్వని అన్ని దిక్కులకి భ్రమణ అవుతుంది. ఓం నమః శివాయ.
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय रावाले आगतम ओम स्वागतम नमः सुस्वागतम शिवाय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम अस्य श्री प्राणप्रतिष्ठा महामन्त्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा ऋषिया ऋषि सामवार्तानि छन्दासि क्रिया मयदूपा प्राणशक्ति परादेवता हम बीजं ह्रीं शक्तिं क्रों किलमः शीर्षि विजास्तामि विनयोग युद्धं छन्दो विनमोमुखे प्राणशक्ति परादेवताय नमः उदरे ओम विदाय मुखे क्रीं शक्ति नमः पाद्यो ओम हम कं खं घं 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 ओम पृथिव्याः पृथिव्याः आकाशात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः जय श्री राम जय श्री राम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर महादेव शंभो शंकरा क्रियामयोः प्राणशक्ति परादेवता हम बीजं ह्रीं शक्तिं क्रों किलकं देवस्य प्राणप्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसि रुक्ताभिस्तर्ण चन्दमो चन्दो धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् नवकुलनागाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्वराजा प्रचोदयात् नन्देश्वराय विद्महे ओम वासुदेवाय धीमहि तन्नो नन्देश्वर प्रचोदयात् शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय सर्वांगी सुंदर सिंदूराची कंठी जळके नुक्ता फळांची जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ते जय देव रत्ना कचिता पराभूत गौरी कुमरा चंदनाचे ओटी कुंकुम
అందరికి చూపెట్టండి. వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభా మహాలక్ష్మీ చ విద్మహే. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ. అనులందరూ శివాయ. ఓం నమః 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 శివాయ. సంభూతం విశ్వవిద్యావిభూతం విశ్వవంతం సదావృద్ధి విశ్వరాజ్యం జగత్తు. కాశీ ఒక జ్ఞాన సమాసం, సనాతనమైన జ్ఞాన సమాసంకు అనంత భక్తులుగా నామం సమర్పిస్తాం. ఈరోజు దత్తనగరంలో ఈ యొక్క కోమల గణపతి ఈ యొక్క మండలి, అట్లానే శ్రీ హనుమాన్ మందిర ట్రస్ట్ స్వరాంజలి న్యూస్ ఛానల్ పరివార తరపు నుంచి ఈరోజు శివుడు, తర్వాత ఆంజనేయుడు, తర్వాత గణపతి, నాగదేవతి ఈ యొక్క ప్రాణ ప్రతిష్టాపనం, లోకార్పణము ఈరోజు జరిగింది. ఇప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం స్వరాంజలి ఛానల్ వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం చేస్తుంటారు. ప్రతిసారి జ్యోతి అంటే దీప ప్రజ్వలనం, దీపోత్సవం చేస్తుంటారు కార్తీక మాసంలో. కానీ ఈ సంవత్సరము ఎలక్షన్ వల్ల కాలేదు కాబట్టి వాళ్ళకి పర్మిషన్ దొరకలేదు. కార్యక్రమం ఇచ్చేసాం కూడా అప్పుడు, కానీ ఏదో కారణాంతరంగా ఆ కార్యక్రమం జరగలేదు. కానీ ఇప్పుడు ఈ యొక్క శివ హనుమాన్ మందిరం ఈ యొక్క ట్రస్ట్, దాని తర్వాత స్వరాంజలి ఛానల్ ఇద్దరు కలిపి ఆ ఒక దీపోత్సవం స్వరాంజలి ఛానల్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. కానీ ఆ మందిరం ఒక హనుమంతుడిది, తర్వాత శివుడి ఒక విగ్రహము పునః ప్రాణ ప్రతిష్టాపనం ఈరోజు జరిగినది. అందరూ మన హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారము మూర్తులకి ఒక దైవత్వం, ఒక సంస్కారం వల్ల వస్తున్నది. ఆ యొక్క మన మనుష్యుడు కూడా ఒక్కొక్క సంస్కారం మనుష్యుడికి ఉన్నది. ఈ మానవుడికి ఒక్కొక్క సంస్కారం వల్ల ఆయన కొంత స్థానం పెరుగుతూ ఉంటుంది, కానీ పెద్దడైపోతాడు. కానీ పుట్టినకి ఆగుదల నుంచి, అంటే పుట్టిన కింద ముందు నుంచి మనకి కొన్ని సంస్కారాలు జరుగుతాయి. సీమంతోనైనా, అదే కన్నడలో కుబ్స కార్యక్రమం అంటారు, సీమంతోనైనా కార్యక్రమం అంటారు.
అట్లానే ఈ యొక్క కార్యక్రమాల తర్వాత జాతకర్మ అన్ని షోడశ సంస్కారం మనుషుడికి ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ యొక్క మనుషుడు అంతిమ అంటే లాస్ట్ లో ఒక ఉండేది అంతిమ సంస్కారం. ఆ అంతిమ సంస్కారం వల్ల పంచభూతాలలో లీనమైపోతాడు. అట్లానే ఈ యొక్క మంత్రం ఈ మంత్రంలో దేవుడు ఒక విగ్రహం మనం స్థాపిస్తాము. ఆ స్థాపనకి ముందు ఆ ఒక శిల్పి కళాకారుడు ఏమంటాడంటే ఆ ఒక శిలానికి ఆకారం ఇస్తాడు. కానీ ఆకారం ఇస్తే అది దేవుడు అవ్వదు. దాని తర్వాత కొన్ని విధానాలు ఉంటాయి. వైదిక విధానంతో పాటు ఆ మూర్తికి ఒక సంస్కారం చేసి తర్వాత ఈరోజు ఆ ఒక ప్రాణ ప్రతిష్టాపన మంత్రంతో మనము ఆ మూర్తిలో జీవత్వం స్థాపిస్తాం. అంటే దేవత్వం మనము స్థాపిస్తాం. ఆ దేవత్వములకి మనం పూజన చేస్తాం కానీ మూర్తికి పూజ ఉండదు. మనము మూర్తి ఆకారంలో మూర్తి ఉంటుంది, దాంట్లో జీవత్వం స్థాపిన తర్వాత దేవత్వం మనం ఆహ్వానం చేస్తాం. ఆ దేవత్వానికి మనం పూజన చేస్తాం. కానీ ఈరోజు అందరూ మీరందరూ చూశారు, ఇప్పుడు దాకా కొన్ని విధి విధానాలు జరిగాయి, కొన్ని నిర్ణయించి హోమ హవనాలన్నీ జరిగాయి. ఆ ఒక దేవాన దేవతల యొక్క ఆహ్వానం ఇక్కడ చేసుకుని ఆ ఒక దేవాన దేవతల యొక్క మంత్రం ఇక్కడ పఠిస్తూ వాళ్ళకి ఆహుతి అన్ని ఇస్తాం. వాళ్ళ యొక్క ఆహుతి ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మూర్తికి ఒక సంస్కారం చేసి మూర్తికి జీవత్వం అంటే దేవత్వం మనం స్థాపించిన తర్వాత ఇప్పుడు అందరికీ ఆ మూర్తి ఒక దైవమై ఇక్కడ కూర్చొని మన అందరికీ దర్శనమిస్తుంది. కాబట్టి అందరూ మన సంస్కారం మన హిందూ ధర్మంలో ఏం చెప్పింది ఆ ఒక ధర్మం చెప్పినట్టే ఇప్పుడు ఇక్కడ సంస్కారం జరిగింది. మనం అందరం ఇప్పటి నుంచి అంటే మన ఏదైనా కోరికలు ఉంటే అంటే ఏదైనా మన సంకల్పం అంటే ఆ ఒక దేవుడి ముందు మనం సంకల్పము వదిలి ఆ ఒక సంకల్పం పూర్ణ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక దేవుడు వచ్చి దేవుడు దర్శనం చేసినది మన సంప్రదాయం ఉంది. కాబట్టి అందరూ ఈరోజు చాలా పంతులు వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి మంచిగా అన్ని పూజ విధానాలు చేశారు. వాళ్ళ యొక్క పూజ విధానంతో ఈ యొక్క పరిసరం మంత్రముగ్ధమైంది. అంటే ఆ మంత్రానికి ఒక శక్తి ఉంది, దాన్ని స్ఫోటక శక్తి అంటారు. శబ్దానికి ఒక స్ఫోటక శక్తి ఉంటుంది. ఆ శబ్దం వల్ల సంగ్రహమే మంత్రం ఉంటుంది. ఒక అక్షరం ఉండదు మంత్రం అంటే చాలా అక్షరం సంగ్రహం అక్కడ ఉంటుంది. అంటే అక్కడ బీజాక్షరం ఉంటాయి, ఆయన ఒక దేవుడు ఒక మంత్రం అక్కడ ఉంటుంది. మనము ఫస్ట్ ప్రణవాక్షరంతో మంత్రం ఆరంభం చేస్తాము. ఓం నమ అంటే చెప్పి ముందు ఒక గణేష్ అంటే ఓం నమ గణేశాయ, లేకపోతే ఓం నమ శివాయ అంటే ఓం ఒక ఉండేది ప్రణవాక్షరం. ఇది ఆ ప్రణవాక్షరం చెప్పిన తర్వాత ముందు ఉండే దేవుడు ఒక పేరు చెప్తాము. దానికి ముందు బీజాక్షరం అంటే ఒకటి ఉంటాయి. ఆ బీజాక్షరం పఠనం చేసిన తర్వాత బీజాక్షరంకి స్ఫోటక శక్తి అంటూ ఉంటుంది. దాని ఒక శబ్దంగా ఒక శక్తి ఉంటుంది. ఎట్లా అంటే మీరు ఎవరైనా మంచిగా పిలిస్తే మనము రిప్లై మంచిగా ఇస్తాం, అంటే సమాధానం ఇస్తాం. అదే కొంచెం ఘోరంగా పిలిస్తే, అదే కొంచెం కోపంగా పిలిస్తే అప్పుడు మీ రిప్లై ఎట్లా ఉంటుంది? కోపంగానే ఉంటుంది కదా. ఎవరైనా రే అంటే అప్పుడేమంటారు, ఎందుకన్నా రే అంటారు. అదే ఒకటి వేరే సమాధానంతో అంటే మంచితో గారు అంటే పిలిస్తే ఏమంటే ఏమున్నారు ఎట్లా ఉన్నారు గారండి అంటే అండి అంటే పిలిస్తే అప్పుడు మన రిప్లై వేరే ఉంటుంది. అది దీనివల్ల అంటే ఆ ఒక శబ్దానికి ఉన్న తాకత్ మన శక్తి అంటాం కదా, ఆ శక్తి మన మనస్సు మీద ఆ శక్తి ప్రభావం పెరుగుతుంది. కాబట్టి మనకి మంచి శబ్దం అంటే సమాధాన శబ్దం అంటే సమాధానంగా ఉత్తరం ఇస్తాము. అదే ఘోరంగా ఉండే శబ్దాలు అంటే కోపంగా ఉండే శబ్దాలు పెడితే కోపంగానే ఉత్తరం వస్తుంది. అట్లానే ఆ శబ్దానికి ఉన్న తాకత్తది అంటే మనం ఎట్లా ఉచ్చారణ చేస్తామో అట్లంటే రిప్లై మనకు వస్తుంది. కాబట్టి దేవుడి ముందు వచ్చిన తర్వాత మనం మంచిగానే కోరుకోవాలి. మనం మంచి కోరుకుంటే మనకు మంచి జరుగుతుంది, మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ మంచి జరుగుతుంది. మనం ఏదైనా చెడు కోరుకుంటే ముందుగా మనకి చెడు జరుగుతుంది, తర్వాత వేరే వాళ్ళు. అందువల్ల చెడు ఎప్పుడు దేవుడి ముందు కోరుకోకూడదు. ఎప్పుడైనా ఏదైనా కోరుకోవాలంటే మంచిగా కోరుకోవాలి, మనకు మంచి కావాలి, మన చుట్టుపక్కల ఉన్న అందరికీ మంచిగా అవుతే అప్పుడు మేము కూడా మంచిగా ఉంటాం. కాబట్టి మీరందరూ దేవుడి ముందు వచ్చి మన ఒక మనస్సు సమాధానం అవుతే అదే దానికైనా పెద్దది ఏం లేదు. అంటే అన్నీ ఉంటాయి, కోట్ల ఆస్తులు ఉంటాయి, కానీ మనకి మనస్సు సమాధానం లేకుండా ఉంటే ఆ కోట్ల ఆస్తులు సున్నాకి సమానం. ఆ కోటి ఆస్తి ఉంటే కూడా మనకి మనస్సు సమాధానం లేదంటే దాన్ని కోటి తీసుకుని ఏం చేస్తున్నాము అంటే మన ఎప్పుడు ఏదైనా కావాలంటే మనస్సు సమాధానం కావాలి. ఆ మనస్సు సమాధానం కావాలంటే మందిరానికి రావాలి. అంటే ఈ మనస్సులో ఉన్న అంధకారము పోయించాలంటే పోయిన దాని ఒక అంధకారం పోవాలంటే ఎక్కడ రావాలంటే మందిరానికి
ఆ ఒక తాకత్ ఉంది. ఆ మందిరం వచ్చిన తర్వాత మన మనస్సులో ఉన్న అంధకారం పోతుంది. అంటే ఏదైనా సమస్యలు ఉంటే ఆ సమస్యలకి ఒక సమాధానం మందిరం దగ్గర దొరుకుతుంది. కాబట్టి మనం అందరూ వచ్చి సమాధానంగా కూర్చోగలం. అక్కడ వచ్చి ఊరుగా అని ఇంట్లో అన్ని తెచ్చి విషయం తెచ్చి ఇక్కడ మాట్లాడితే కూర్చుంటే ఏమి ఆ సమాధానం దొరకదు. ఆ ఇంట్లో ఏమి విషయాలు ఉంటాయో ఇంట్లోనే వదిలేసి రావాలి. ఇంటి నుంచి బయట మందిరానికి వెళ్తామంటే మనస్సు సమాధానంగా పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా సమాధానం మనకు దొరుకుతుంది. అక్కడి ప్రశాంతంగా మనం కూర్చుంటే ఆ ఒక ఏదైనా ఒక సమస్య ఉంటే ఆ సమస్యకి సమాధానం ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది. ఒక రోజు దొరకలేదంటే మరొక రోజు రావాలి. ఇట్లానే మనకి సమాధానం అంటే ఎక్కడంటే ఇక్కడ ఒక ఆ తాకత్తు ఇక్కడ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అక్కడ కలసము మనం పెట్టుంటాం మందిరం మీద. దాని తర్వాత ఇక్కడ పంతులు వారు రోజు మంత్రాలు చెప్తుంటారు. ఆ మంత్రానికి ఒక తాకత్ ఉంటుంది. ఆ తాకత్తే మనకి సమాధానం ఇస్తుంది. అంటే ఆ మంత్రానికి తాకత్ ఉండే శక్తి ఉంది కదా, ఆ శక్తి వల్లనే మనకి ఇక్కడ సమాధానం దొరుకుతుంది. కాబట్టి మనం అందరూ మనస్సు అంటే కన్నడలో ఒక కహావత్ ఉంది. ఎట్లంటే మన దేవాలయ మనస్సే మంత్రాలయం. మనస్సు మంచిగా ఉంటేనే అదే మంత్రాలయం అన్నారు. అంటే మనస్సు సమాధానం ఉంటే ఇంట్లో ఈ ఇల్లు కూడా దేవాలయం అవుతుంది. ఇల్లు కూడా ఒక దేవాలయం పెట్టుంటారు లేదా, దేవుడి గది అంటే పెట్టుంటారు. దానికి ఏమంటారు, దేవుడి గది అంటారు. ఆ దేవుడి గదిలో అక్కడి కొంచెం శుభ్రతంగా ఉండాలి. అంటే అటు ఇటు అక్కడి ఇక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత డైరెక్ట్ గా దేవుడి ముందు మనం వెళ్ళం. ఎందుకంటే కాలేజీ ఇక్కడ వేసి తర్వాత కొంచెం శుభ్ర అయిన తర్వాత దేవుడి ముందు వెళ్ళాలంటే పెద్దవాళ్ళు చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఆ ఒక పవిత్రత మనం కాపాడాలి. అట్లానే ఈ యొక్క మందిరంలో వచ్చిన తర్వాత అక్కడ డైరెక్ట్ మందిరం లోపల వెళ్ళకూడదు. ఎందుకంటే అది గర్భగుడి ఉంటుంది. ఆ గర్భగుడిలో ఆ పంతులు వారు వాళ్ళు కూడా ఆ నియమం పాటిస్తూ వెళ్తుంటారు. మనం కూడా అక్కడ ఏం నియమం పెట్టుంటారో ఆ నియమబద్ధంగా మనం ఉంటే అక్కడ మనకు కూడా మంచి జరుగుతుంది, అందరూ కూడా మంచిగా జరుగుతుంది. కాబట్టి అందరూ ఈ రోజు ఆ ఒక హనుమంతుడు ఆ ఒక శివుడు అంటే శివుడు వేరే కాదు, హనుమంతుడు వేరే కాదు. ఎందుకంటే శివపురాణం చెప్తుంది ఆ ఒక రాముడు సేవకుడై హనుమంతుడు అక్కడికి జన్మించాడు. హనుమంతుడు వేరే ఎవరు కాదు, ఆ సాక్షాత్ శివుడు ఒక అవతారం. ఎందుకంటే ఆ శివపురాణం వస్తుంది అక్కడే. అంటే శివ తర్వాత రాముడు అంటే హరిహర భేదం లేకుండా హరికి హర. ఇక్కడ శివుడు హనుమంతుడు వచ్చి అక్కడి రాముడి సేవుడు చేశాడు. కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఉదాహరణంగా చూడాలంటే రామేశ్వర క్షేత్రం. అక్కడి రామేశ్వర క్షేత్రంలో రాముడే స్వతः శివుడు ఒక విగ్రహం స్థాపించి దాని తర్వాత ఎక్కడెక్కడే రాముడు వెళ్ళాడు అక్కడెక్కడి శివుడు ఒక విగ్రహం చేసి శివ ఆరాధన చేశాడు. అట్లానే అదే ఒక విగ్రహంలోనే ఈ హనుమంతుడు రూపంలో శివుడు జన్మించి ఆ ఒక రాముడు సేవ చేశాడు. కాబట్టి ఇక్కడ హరిహర వేదం మనము వెతకకుండా వాళ్ళ యొక్క భక్తిని మనం చూడాలి. ఎందుకంటే అక్కడి శబరి మనం అందరూ విన్నాము. శబరి కూడా అక్కడి ఆ ఏం జాతి పాతి లేకుండా, ఎందుకంటే చూడని మనం ఏంటాం కదా, ఆ రాముడు ఎప్పుడూ చూడచూసి చేయలేదు. ఎందుకంటే శబరి ఎవరు మీకు తెలుసు. ఆ శబరి ఒక ఇంధనం తిన్నాడు. అంటే ఆయన ఒక భక్తిని చూశాడు. అక్కడ ఆమెకు ఏ జాతి ఏ కులం ఏం చూడలేదు. ఆమె ఒక భక్తిని చూసి రాముడు ఆయన ఇచ్చి ఏ ఫలం అది గోరకాయ, ఆ గోరకాయ తిన్నాడు. ఎందుకంటే అక్కడ ఏం చూశాడు, భక్తిని చూశాడు. శబరి యొక్క భక్తి ఎందరికింత మంచి భక్తి, పెద్ద భక్తి అంటే చూసుకుని ఆ భక్తిని వల్ల ఆయన తినేశాడు. కాబట్టి అక్కడి రాముడు ఏం చెప్పాడంటే ఏమి జాతి పార్టీ చూడదు, ఏం చూడద్దు, భక్తిని చూడండి అంటే మనకి నేర్పించాడు. కాబట్టి ఆ భక్తి వల్ల మనం ఉన్నాము. ఈ ఒక జగత్తు కూడా నడుస్తున్నది ఆ భక్తి ఎవరు దగ్గర ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళకి అట్లానే ఫలం కూడా కలిగిస్తుంటుంది. కాబట్టి రాముడు ఒక భక్తి హనుమంతుడు చేశాడు. కాబట్టి హనుమంతుడు ఒక రామనామం వల్ల ఆయన పెద్దగా అయినాడు, కానీ ఆయన స్వతः దీంట్లో లెక్క. అయితే రామనామానికి అంత పెద్ద శక్తి నామానికి ఉంది. మనం కూడా ఆ రామనామము అట్లానే హనుమంతుడి నామము అట్లానే శివుడి నామము భజిస్తూ మన ఒక ఈ మనుష్య జన్మ సార్థకం చేసుకోవాలంటే అందరికీ చెప్తూ ఎక్కువ సమయం లేకుండా, ఎందుకంటే వేరే పని ఉన్నాయి, వేరే కార్యక్రమం ఉన్నాయి, మీకు ఎక్కువ సమయం ఇవ్వలేము. కాబట్టి స్వరాంజలి ఛానల్ వాళ్ళు రోజు అంటే ప్రతి సంవత్సరము ఏదైనా ఒక మంచి కార్యక్రమం వాళ్ళు చేస్తుంటారు. అట్లానే పోయిన సంవత్సరం కూడా మంచిగానే చేశారు. అంటే సత్కారాలన్నీ చేశారు. దాని తర్వాత దీపోత్సవం చేశారు. ఆ దీపం కూడా అంతే
అంటే ఎందుకంటే దీపం అంటే ఏదో సామూహిక మనం దీపం వెలిగిస్తాం కాబట్టి ఆ పరిసరం శుభ్రంగా ఉండాలంటే మనం కోరుకుంటూ మన సంకల్పం ఏమంటే ఆ సంకల్పం ముందు చెప్తూ దీపం వెలిగిస్తే ఆ సంకల్పం పూర్తిమవుతుందంటే చెప్తూ ఎక్కువ సమయం లేకుండా మనం అందరికీ పునః జగదాది జగద్గురు పంచాచార్య జగద్గురు విశ్వరాధరు ఒక పరమాత్ముడు ఒక ఆశ్రమం అందరికీ ఉండాలని చెప్తూ మన ఆశ్రమం పూర్ణంగా ఇస్తుంది. ఓం శాంతి శాంతి.